हेलो विद्यार्थी नमस्कार रिपी ई लर्निंग हब में आपणु स्वागत है। राइट, आज आपणे विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमेग्नेटिक वेव्स नी अंदर टॉपिक जे बाकी है बहुत शॉर्ट है। विद्युत चुंबकीय वर्णपट और जुदा जुदा प्रकारना विद्युत चुंबकीय तरंगों जे आपणी तरंग लंबाई और आवृत्ति अनुसार जे विभाग में एने वहेंचवामां आवे छे एनी आज आपणे शॉर्ट में बात करवानी छे। बहु नानो टॉपिक है, आपणे फटोफट जोई लईए। राइट, अने पछी आ चेप्टर आधारित आपणे एमसीक्यू ने आगळ वधारीशुं। तो स्टार्ट करिए विद्युत चुंबकीय वर्णपट। तो आ वात मैं तमने आगळना लेक्चर में पण कहेली छे के विद्युत चुंबकीय तरंगनी पहली शोध हूँ जो तमने कहूँ तो 1895 में रोन्जन्टे एक्सरे नी शोध करी सौ प्रथम। राइट, एक्सरे नी शोध थया पछी आपणा व्यवहारनी अंदर अलग अलग विद्युत चुंबकीय तरंगों अस्तित्वमां आव्या। अत्यार सुधी जो हूँ तमने बात करूँ तो 10⁻15 मीटर थी लईने, अहींया भूल छे, 10⁻15 मीटर थी लईने, राइट, आ माइनस छे, तो 10⁻15 मीटर थी लईने 10⁸ मीटर तरंग लंबाईना विद्युत चुंबकीय तरंगों ए आपणा व्यवहारमां अस्तित्व धरावे छे। परंतु आ बधा विद्युत चुंबकीय तरंगोमांथी आपणी आंख एटले के मानव जातनी आंख एमांथी एक सूक्ष्म विस्ताરના तरंगोने पारखी शके छे, ए छे दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाशना तरंगों के जेनी तरंग लंबाई 4000 एंगस्ट्रोम थी लईने 7 या 8000 एंगस्ट्रोम तरंग लंबाईना तरंगोने ज आपणी आंख मानव जातनी आंख पारखी शके छे। बाकीना एक पण तरंगो आपणी मानव जातनी आंख पारखी शकती नथी। अलग अलग प्राणीओ तमे फॉर एक्जाम्पल तरीके लो के इन्फ्रारेड लो तो साप छे ने एने इन्फ्रारेड किरणों देखाय। इन्फ्रारेड एक गरमी उत्पन्न करवा माटे वातावरणनी अंदर गरमी लाववा माटेना जवाबदार कोई तरंगो होय तो इन्फ्रारेड छे। ए दिवसे होय के रात्रे, तो रात्रे पण इन्फ्रारेड किरणोनुं अस्तित्व होय ज छे। साप छे ए तरंगोने पारखी शके छे, एटले साप रात्रे पण शिकार करी शके छे। चामाचीडियुं छे, साप छे वगैरे। एवी ज रीतना अल्ट्रासोनिक एटले के अल्ट्रावायोलेट किरणों आपणे जोई शकता नथी, पण जानवरो छे एनी आंख ए तरंगो प्रत्ये दृष्टि संवेदना धरावे छे, एटले एने अल्ट्रासोनिक तरंगो ए प्राणीओने देखाय छे। एटले ज्यारे धरतीकंप आवे ने त्यारे पृथ्वीमांथी पेला अल्ट्रासोनिक किरणोनुं उत्सर्जन थाय, जे एने देखाय छे, मानवजातने देखाता नथी। एटले अलग अलग प्राणीओनी आंख अलग अलग दृष्टि संवेदना धरावती होय छे, एम मानवजात मात्र दृश्य प्रकाशना तरंगोने पारखी शके छे। एटले सूक्ष्म विस्ताરના तरंगो के जेनी तरंग लंबाई 4000 एंगस्ट्रोम थी 7000 या 8000 एंगस्ट्रोम तरंग लंबाई धरावे छे। आ बधा ज विद्युत चुंबकीय तरंगो छे ए बधाने पोतानी तरंग लंबाई अने आवृत्ति अनुसार, विद्यार्थी मित्रों, पोतानी तरंग लंबाई अने आवृत्ति अनुसार जुदा जुदा एक विभागमां गोठववामां आवे छे। આવી રીતે જો नीचेथी स्टार्ट करिए तो रेडियो तरंगो, एमां नाना रेडियो तरंगो ने मोटा रेडियो तरंगो। एनाथी उपर जाओ एटले माइक्रोवेव, एनाथी उपर जाओ एटले इन्फ्रारेड, एनाथी उपर जाओ एटले दृश्य, एनाथी उपर जाओ एटले अल्ट्रावायोलेट। अल्ट्रावायोलेट थी ऊपर जाओ एटले एक्सरे, अने एक्सरे थी ऊपर जाओ एटले गेमा रे। रेडी, जेम जेम तमे ऊपर जाओ छो एम एफ वधे, अने ऊपर थी नीचे आओ एम लेम्बडा वधे। राइट, तो आ बधा 10⁻15 मीटर थी लईने 10⁸ मीटर तरंग लंबाई धरावता विद्युत चुंबकीय तरंगोने एनी तरंग लंबाई ने आवृत्ति अनुसार जुदा जुदा विभागोमां गोठववामां आवे। आ बधा विभागो वच्चे कोई तीक्ष्ण सीमा के कोई धार के कोई दीवाल कशुं होतुं नथी, पण एनी आवृत्ति सेज डिफरन्स थई जाय तो एनो विभाग बदलाई जतो होय छे। राइट, तो आ जुदा जुदा विभागो छे। जेम जेम तमे आ विभागमां उपर जता जाओ एम आवृत्ति वधे, एटले उपर जाओ एम उच्च आवृत्तिवाळा तरंगो आवे, नीचे जाओ एम ओછી आवृत्ति एटले के વધતી तरंग लंबाईना तरंगो। आ बधा तरंगो क्यां ने क्यांक व्यवहारनी अंदर उपयोग थाय छे, एनुं उद्भव स्थान क्या छे, एनो उपयोग शुं छे, केटली तरंग लंबाई वच्चेना गाळामां आवे छे, एनी थोड़ीक विस्तृत डिटेल तमने ए बोक्समां आपवामां आवी छे। ए हुं तमने ए बतावी दઉં છું, शॉर्टनी अंदर जोई शकशो।
જોઈ લો. જુદા જુદા વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગમાં પહેલું કામ આપણે રેડિયો તરંગની તરંગ લંબાઈનો વિસ્તાર બહુ મોટો હોય છે, એટલે કે 0.1 મીટરથી મોટો, રાઈટ, 0.1 મીટર, કારણ કે આ રેડિયો તરંગની તરંગ લંબાઈ વધારે હોય છે. આ તરંગોનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે એન્ટેનામાંથી ઇલેક્ટ્રોન પ્રવેગિત ગતિ કરી, વાહક તારમાં ઇલેક્ટ્રોન પ્રવેગિત ગતિ કરી અને એન્ટેનામાંથી આ રેડિયો તરંગનું ઉત્સર્જન કરે છે. અને એનો ખાસ ઉપયોગ હાલના આધુનિક સંદેશા વ્યવહારની અંદર આ રેડિયો તરંગનો ઉપયોગ થાય છે. સંદેશા વ્યવહારમાં બધું જ કોમ્યુનિકેશન, ટેલિવિઝન કોમ્યુનિકેશન, રેડિયો કોમ્યુનિકેશન, એમાં કેટલી આવૃત્તિના તરંગો જોઈએ તમે બોર્ડની અંદર એનો અભ્યાસ કરો જ છો, રાઈટ. એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનું આ ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને એ રિસીવર, બરોબર, ટેલિવિઝન હોય, રેડિયો તમારા ઘરે હોય, એને રિસીવર કહેવાય. એ રિસીવર દ્વારા તમે એને રિસીવ કરો છો, રાઈટ. એટલે આધુનિક હાલના સંદેશા વ્યવહારની અંદર આ રેડિયો તરંગનો જ ઉપયોગ થાય છે. પછી કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન હોય, ઓકે. ત્યાર પછી માઇક્રોવેવ આવે છે. માઇક્રોવેવની તરંગ લંબાઈનો ગાળો 0.1 મીટરથી લઈને 1 mm સુધીનો છે. એનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે ક્લાઇસ્ટ્રોન, મેગ્નેસ્ટ્રોન, ગન ડાયોડ જેવા ઉપકરણોની મદદથી માઇક્રોવેવ તરંગો ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, રાઈટ. પોઈન્ટ ડિટેક્ટ ક્યાં થાય છે? પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ ડાયોડ, રાઈટ. આ પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ ડાયોડની મદદથી એનો ઉપયોગ માઇક્રોવેવ ઓવનમાં ખોરાકને ઝડપથી ગરમ કરવા માટે પણ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સાથે સાથે માઇક્રોવેવ તરંગોનો સિક્યુરિટીની અંદર, ખાસ કરીને સબમરીનની અંદર, પોલીસના ઇન્ટરચેપ્ટર 1ની અંદર, તો આ બધાની અંદર પણ માઇક્રોવેવ તરંગનો ઉપયોગ થતો હોય છે, રાઈટ. ત્યાર પછી આગળ વાત કરીએ શોર્ટની અંદર, તો ઇન્ફ્રારેડ તરંગો છે, એનો તરંગ લંબાઈનો વિસ્તાર 1 mm થી 700 નેનોમીટર છે, રાઈટ. આ ઇન્ફ્રારેડ કિરણો અણુ અને પરમાણુઓના દોલનો દ્વારા ઉદ્ભવ સ્થાન થાય છે. થર્મોપાઇલ છે, બોલોમીટર છે, એ ઇન્ફ્રારેડ કિરણોનું પ્રાપ્તિ સ્થાન છે. ઇન્ફ્રારેડ કિરણો બીજી રીતે તમે જોવો તો સૂર્યમાંથી આવતા બધા જ વિકિરણો એ પૃથ્વીની સપાટી પર આવે છે. પૃથ્વીની સપાટી પર પદાર્થ ઉપર પડે, પદાર્થ ગરમ થાય અને પદાર્થ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે. એ વિકિરણ એટલે ઇન્ફ્રારેડ કિરણો, રાઈટ. એ વિકિરણો પૃથ્વીના વાતાવરણમાં જાય, વાતાવરણની અંદર રહેલા વાયુઓ એનું શોષણ કરે અને ફરી પાછું પુનઃ ઉત્સર્જન કરે અને એ તરંગો પૃથ્વીના વાતાવરણમાં આવી અને વાતાવરણને જાળવી રાખવાનું કામ કરે છે. આ ઘટના એટલે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. એટલે ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ માટે કોઈ જવાબદાર હોય તો ઇન્ફ્રારેડ છે, એટલે આને હીટ રે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ટોટલ રિમોટ સેન્સિંગ, અત્યારના જે બધા હાઈફાઈ સિસ્ટમ છે એ રિમોટની અંદર ઇન્ફ્રારેડ તરંગોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ક્લિયર? ઓકે. ત્યાર પછી દ્રશ્ય પ્રકાશ, જે માનવજાત બધા જ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે જે 10⁻15 મીટરથી લઈને 10⁸ મીટર, એ બધા જ તરંગોમાંથી માનવજાત જો કોઈને ઓળખી શકતી હોય તો એક નાના સૂક્ષ્મ વિસ્તાર દ્રશ્ય પ્રકાશ, રાઈટ. અણુઓ, ઇન્ડક્શન લેમ્પ, આ બધામાંથી એ તરંગોનું ઉત્સર્જન થાય છે, જેની તરંગ લંબાઈનો ગાળો 700 નેનોમીટરથી, ભૂલ છે, 700 નેનોમીટરથી 400 નેનોમીટર જેટલો હોય છે, રાઈટ. એટલે કે 4000 એંગસ્ટ્રોમથી 7000 કે 8000 એંગસ્ટ્રોમ હોય છે, રાઈટ. આ ડિટેક્ટ ક્યાં થાય છે? તો કે આપણી આંખમાં, રાઈટ. ફોટોસેલ, ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મ, ડાયોડ, લાઇટ, રેઝિસ્ટન્સ, સોલાર સેલ, એલઈડી. તો મેન આંખમાં દ્રશ્ય પ્રકાશ આપણી માનવજાતની આંખ, અને એનો ઉપયોગ વ્યવહારિક છે, જે તમને કહેવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી, રાઈટ. તમે જે કંઈ જોઈ શકો છો એ દ્રશ્ય પ્રકાશને જ આભારી છે. ચાલો હજી આગળ જઈએ તો ઉચ્ચ આવૃત્તિ આવતી જશે. અલ્ટ્રાવાયોલેટ 400 નેનોમીટરથી 1 નેનોમીટર, જેની તરંગ લંબાઈનો ગાળો છે. એવા યુવી કિરણો ખાસ કરીને સૂર્યપ્રકાશમાંથી આવતા તરંગો સૂર્યમાંથી પણ ઉત્સર્જિત થાય છે અને અમુક પૃથ્વી પરના જે પદાર્થો છે એમાંથી પણ ઉત્સર્જિત. વેલ્ડિંગ કરતી વખતે મેક્સિમમ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોનું ઉત્સર્જન થતું હોય છે. એનો ઉપયોગ પણ અહીં તમને દર્શાવ્યો છે. અલ્ટ્રાવાયોલેટ તરંગોનો ઉપયોગ વધારે કરવો હિતાવત નથી, કારણ કે એ માનવજાત માટે ઘાતક છે, રાઈટ. સૂર્યમાંથી પણ અલ્ટ્રાવાયોલેટ આવે છે પણ પૃથ્વી સુધી પહોંચી શકતા નથી. કારણ કે પૃથ્વીની સપાટીથી 50 કિલોમીટરની ઊંચાઈ આવેલું ઓઝોન સ્તર, O2નું વિઘટન થઈને O3 રચાય, જેને ઓઝોન સ્તર કહેવાય છે. એ ઓઝોન સ્તર આવી ઉચ્ચ આવૃત્તિવાળા તરંગોનું શોષણ કરી લે છે, જેને પૃથ્વી સુધી પહોંચવા દેતા નથી. જો આ તરંગો પૃથ્વી સુધી પહોંચે અને માનવજાત ઉપર પડે તો માનવજાતને અવનવા રોગો થવાની શક્યતા છે. ચામડી ઉપર આ કિરણો પડે એટલે કાળી પડે છે, જેને મેલેનિન નામનો રોગ કહેવાય છે. અને મીન્સ કે તમને પહેલે ખબર હતી કે બધા શરીરો નબળા, દુબળા, પાતળા
અપંગ આવું પ્રમાણ થવાનું કારણ આ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો છે, એટલે એ આપણા માટે ઘાતક છે. એટલે ઓઝોન સ્તર આશીર્વાદરૂપ છે કે તરંગોને આપણા સુધી પહોંચવા દેતા નથી. અને ખાસ કરીને વેલ્ડિંગ કરતી વખતે પણ આનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉત્સર્જન થતું હોય છે, એટલે ખાસ પ્રકારનું એક મોરું સનબર્ન ગ્લાસ જેને કહેવાય એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી આપણી આંખને બચાવી શકાય. રાઈટ. અને ઉપયોગ એક બાજુ ખતરનાક છે, એમાં ઉપયોગ હોય છે. આંખની લેસિક સર્જરી કરવી હોય, તમારે રેટિના ચેન્જ કરવું હોય, નંબર ઉતરાવવા હોય, તો આ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોનો જ ઉપયોગ થાય છે. રાઈટ. ઓકે. આ ઉપરાંત વોટર પ્યુરિફાયરની અંદર જીવાણુનો નાશ કરવા માટે પણ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોનો ઉપયોગ થતો હોય છે. એનાથી પણ ઉચ્ચ આવૃત્તિ એટલે એક્સરે, ખાસ કરીને મેડિકલ ક્ષેત્રની અંદર આપણા શરીરની અંદર હાડકાની અંદર કોઈ ફ્રેક્ચર હોય તો આ ફ્રેક્ચરનું નિદાન કરવા માટે એક્સરેનો ઉપયોગ થાય છે, જેની તરંગ લંબાઈનો ગાળો 1 નેનોમીટરથી -10⁻³ નેનોમીટર જેટલો હોય છે. તરંગ લંબાઈ ઓછી હોય છે, આવૃત્તિ ઉચ્ચ હોય છે. મેડિકલ ફિલ્ડમાં એનો ઉપયોગ થાય છે, પણ વધારે પડતો એનો એક્સપોઝ કરવો એ હિતાવત નથી, કારણ કે માનવ જાતની ચામડી ઉપર પડે તો અંદર કોષ ડેમેજ થાય અને કેન્સર જેવા રોગો, ઘાતક રોગો થવાની શક્યતા છે. એટલે ઉપયોગ પણ છે, સાથે એનો ગેરફાયદો પણ છે, એટલે ખાસ એનું ધ્યાન રાખવું પડે. અને સૌથી નીચે વાત કરીએ તો ગેમા રે, રાઈટ, જેની તરંગ લંબાઈ >10⁻³ નેનોમીટર છે. ખાસ કરીને રેડિયોએક્ટિવ તંત્રની અંદર ન્યુક્લિયર વિખંડન પ્રક્રિયા દરમિયાન ન્યુક્લિયસમાંથી આ ગેમા કિરણોનો ઉત્સર્જન થાય છે. એ પણ કેન્સર જેવા રોગોને નિમંત્રણ આપી શકે છે. સાથે કેન્સર જેવી ગાંઠને દૂર કરવા માટે પણ આ ગેમા કિરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો આ બધા જ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો જુદા જુદા પ્રમાણની અંદર વ્યવહારની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપયોગ થાય છે, જેની આછેરી ઝલક તમને આપવાનો પ્રયત્ન અહીંયા કર્યો. ક્લિયર? એની થોડીક ફોટોગ્રાફીસ તમે જોઈ શકો છો નજર સામે. રાઈટ, નજર કરી લો. ક્લિયર? ઓકે. આ સાથે આ સેશનને આપણે પૂરો કરીએ છીએ. સાથે સાથે આ ચેપ્ટરની થિયરિકલ પોઈન્ટ અને કન્સેપ્ટ ક્લિયર. હવે આપણે આ ચેપ્ટરના MCQ ઉપર આગળ વધીશું. ઓકે. નવી ઉર્જા સાથે, નવા જોશ, નવા ઉમંગ સાથે. ત્યાં સુધી આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઉં છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.